प्रॉब्लेमचं सोल्युशन करूया. फर्स्ट ऑफ ऑल डेबिट साइड ट्रायल बॅलन्स ऑफ डॉक्टर चार्टर्ड अकाउंटंट निखिल, नॉट अ डॉक्टर. Outstanding fees, debit balance. We are also discuss about the trial balance and their balances. That means into the trial balance, debit balance. Either it may be the expenses, or either it may be the asset, or either it may be the drawing. That means the outstanding fees, it is not the expenses. Therefore, it is also the asset. Then the such outstanding fees amounted to rupees 96,000. It should be taken into balance sheet asset side, balance sheet asset side, balance sheet asset side. Outstanding fees, outstanding fees 96,000. The second, salaries. It is also the expenditure. And salaries should be taken into the receipts and expenditure account, debit side. Receipts and expenditure account, debit side. To salaries. Amount 3,70,000. No any adjustment, write down into the outer column 3,70,000. कोणती adjustment नाही, outer column ला आपण salary ची amount घेतली. Next one is the rent. Rent it is also the expenditure. Then it should be taken into the receipts and expenditure account, debit side. To rent outer column amount 1,50,000. 1,50,000. Then office expenses. Next one is office expenses 1,10,000. Then such office expenses 1,10,000. It is also the expenses or expenditure of say Nikhil, taken into the receipts and expenditure account, debit side. To office expenses, inner column 1,10,000. 1,10,000. Then next one is drawing, exact place of drawing, balance sheet, liability side, less drawing, inner column amount 3,40,000. Then next, furniture, it is also the asset, taken into the balance sheet asset side. Furniture balance sheet asset side amount, inner column 1 lakh. Then next one is books, it is also the asset, taken into the balance sheet asset side. Books 80,000. Then next, stock of stationery, म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण डॉक्टरांचे जे मेडिसिन्स असतील त्याचे इफेक्ट करत होतो त्याच पद्धतीने इथं सीए निखिल यांचा अकाउंट तयार करताना त्यांचा इफेक्ट होईल. ओपनिंग स्टॉक कुठे येणार, receipts and expenditure account, debit side. To stock of stationery, inner column amount घ्या 44,000.
आता स्टॉक ऑफ स्टेशनरी झाल्यानंतर जसं की ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन असतं त्याच पद्धतीनं तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 44,000. देन नेक्स्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन त्याच्यामध्ये आपण ऍड परचेस ऑफ मेडिसिन करत होतो. इथं परचेस ऑफ स्टेशनरी आपल्याला ऍड करावं लागेल. त्या ऍडजस्टमेंट मध्ये आपल्याला दिलेलं आहे. त्यामुळे आपण नेक्स्ट पॉइंट बघूयात. नेक्स्ट पॉइंट काय आहे? स्टॉक ऑफ स्टेशनरी नंतर कम्प्युटर 92,000. कम्प्युटर इट इज ऑल्सो द सेट. रेकॉर्डिंग कुठं होणार? बॅलन्स शीटच्या असेट साईडला कम्प्युटर अमाउंट आहे 92,000 इनर कॉलमला. देन नेक्स्ट वन इज bank balance and cash balance. Bank balance and cash balance it is also the asset. Then write down into the balance sheet asset side. Bank balance, bank balance 1,80,000. Cash balance, balance 20,000. Then payments on behalf of the clients. Payments on behalf of the clients. Okay, it is not an expenditure. For example, you have been taken. We are also discuss here that particular example. That means the client deposit rupees 60,000. म्हणजे क्लायंटनं 60,000 रुपये दिलेले आहेत. या 60,000 पैकी 50,000चं पेमेंट असेल ते टॅक्स भरण्यासाठी दिलं असेल. म्हणजे क्लायंट्स डिपॉझिट इट इज नॉट ए असेट ऑफ एनसीए निखिल. इट इज नॉट ए इनकम ऑफ एनसीए निखिल. इट इज नॉट ए रिसिप्ट ऑफ एनसीए निखिल. ऑलवेज इट इज नॉट ए एक्सपेंडिचर ऑफ एनसीए निखिल. दैट मीन्स दिस 60,000 इट इज ट्रीटेड एज द लायबिलिटी. 60,000 ला आपण काय करणार? लायबिलिटी म्हणून ट्रीट करणार. आणि हे जे काही डिपॉझिट दिलं असेल त्या डिपॉझिट मधून 50,000चं पेमेंट काय केलेलं आहे? दिलेलं आहे. म्हणजे 50,000 मधून 60,000 मधून 50,000 मायनस केल्यानंतर हे जे काही 10,000 आहे इट इज ऑल्सो ट्रीटेड ॲज लायबिलिटी ऑफ ए सीए निखिल. निखिल यांची लायबिलिटी किती उरणार? 10,000. मग ह्याचं डिस्क्लोजर, ह्याचं ट्रीटमेंट किंवा रेकॉर्डिंग आपल्याला कुठे करावं लागेल? तर बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला क्लायंट्स डिपॉझिट इनर कॉलम मध्ये अमाउंट 60,000 लेस डेबिट साइडचा शेवटचा पर्टिक्युलर पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ क्लायंट्स फ्रॉम डिपॉझिट. म्हणजे डिपॉझिट मधून ते 50,000चं केलेलं पेमेंट म्हणजे हे 50,000. हे 60,000 काय झालं? ते लायबिलिटी झालं. म्हणून कुठे घेतलं आपण? बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला क्लायंट डिपॉझिट 60,000 लेस पेमेंट 50,000. Liability राहिली 10,000. The next one is credit side of an trial balance. Trial balance चे credit side कसं रेकॉर्डिंग करूयात? कॅपिटल 2,20,000 2,20,000 रुपये दिलेला आहे. त्याचं एक्झॅक्ट प्लेस रेकॉर्डिंग करताना बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला कॅपिटल इनर कॉलमला अमाउंट घ्या 2,20,000 2,20,000. त्यानंतर प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज. क्रेडिट बॅलन्स आहे म्हणजे ते काय असणार आहे? लायबिलिटी असेल. रिसिप्ट तर होणार नाही. म्हणजे प्रोव्हिजन इज टेकन इनटू द बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड. प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग fees inner column ला अमाउंट घ्या 96,000 then fees received
It is also the income, it is also the receipt of an say Nikhil. Recording कुठं होणार? Receipts and expenditure account credit side by fees received by fees received amount 12 lakh 56,000 inner column ला त्याच्यावर ऍडजस्टमेंट आहे. क्लायंट डिपॉझिट्स आपण घेतलेला आहे. कुठे घेतलेला आहे तर बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड क्लायंट डिपॉझिट 60,000. त्यानंतर नेक्स्ट वन इज द ऍडजस्टमेंट. ऍडजस्टमेंट नंबर 1, ऑफिस एक्सपेन्सेस इन्क्लूड स्टेशनरी ऑफ रुपीज 60,000. जे ऑफिस एक्सपेन्सेस आहेत त्या ऑफिस एक्सपेन्सेस मध्ये स्टेशनरीची अमाउंट किती आहे? फॉर एक्झाम्पल यू हॅव बीन टेकन ऑफिस एक्सपेन्सेस. ऑफिस एक्सपेन्सेसचा जो काय खर्च आहे तो आहे 1,10,000. पण ह्या ऑफिस एक्सपेन्सेस मध्ये 60,000 कशाचे आहेत? स्टेशनरीचे. 60,000 कशाचे आहेत? इन्क्लुडिंग स्टेशनरीचे. म्हणजे these 60,000 याचे दोन इफेक्ट आपण काय करणार तर पहिला इफेक्ट ऑफिस एक्सपेन्सेस मधून लेस. फर्स्ट इफेक्ट काय झाला? रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला ऑफिस एक्सपेन्सेस मधून लेस. आणि दुसरा इफेक्ट तिथंच रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिटला ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी त्याच्यामध्ये ऍड परचेस ऑफ स्टेशनरी. म्हणजे याचे दोन इफेक्ट. फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड ऑफिस एक्सपेन्सेस. रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साइडला ऑफिस एक्सपेन्सेस मधून तो लेस होईल कारण इट इज नॉट प्युअरली रिलेटेड टू द ऑफिस एक्सपेन्सेस. प्युअरली म्हणजे काय? ह्या स्टेशनरी रिलेटेड आहे, परचेस ऑफ स्टेशनरी आहे. म्हणजे ज्या पद्धतीने आपण परचेस ऑफ मेडिसिन करत होतो त्याच पद्धतीने त्याचा इफेक्ट हा सेकंड इफेक्ट काय होईल तर रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटला डेबिट साइडला ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी त्याच्यामध्ये ऍड परचेस ऑफ स्टेशनरी. मग याचे दोन इफेक्ट आपण रेकॉर्डिंग करूया. पहिला इफेक्ट रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट add purchase of stationery amount that 60,000. Then second effect less from office expenses less stationery 60,000. Outer amount 50,000. Then second adjustment stock of stationery on 31st March 2013. Stock of stationery that means it is also called as the closing stock. Then two effect. First effect receipts and expenditure account debit and balance sheet assets. Then receipts and expenditure account debit side less total 1,04,000 त्यामधून less closing stock of stationery closing stock of stationery 25,000. Then second effect balance sheet asset side closing stock of stationery 25,000. The next one is
outstanding fees. Then next adjustment. First adjustment आपली complete झाली. Second adjustment outstanding fees for the year 1,14,000. त्याचे चार effect. First effect, receipts and expenditure account credit side, add outstanding fees current year amount है 1,14,000, 1,14,000. outer amount is 13,70,000, 13,70,000. Then second effect, balance sheet asset side, outstanding fees 1,14,000, 1,14,000. outstanding fees 1,14,000. दोन इफेक्ट झाले. तिसरा इफेक्ट, प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज, त्यामध्ये ऍड प्रोव्हिजन फॉर करंट इयर 1,14,000, 1,14,000. टोटल अमाउंट आहे त्याची 2,10,000. टोटल अमाउंट आहे 2,10,000. Then fourth effect, receipts and expenditure account, debit side to provision for outstanding fees 1,14,000, 1,14,000. Then next adjustment, depreciate furniture by 10%, books by 25%, and computer by 40%. Furniture by 10%. Then first effect, furniture less 10% depreciation. 1 lakh into 10% amount is 10,000. Minus करून outer amount is 90,000. Second effect, receipts and expenditure account debit side to depreciation on furniture 10,000, furniture 10,000, 10,000. Books 25% less 25% depreciation 20,000 minus होती 80,000 into 25% amount येते 20,000. 20,000 minus करून outer amount येते 60,000. Second effect, receipts and expenditure account debit side, books 20,000. Third, 40%, computer or 40% less 40% depreciation. 40% amount येते 36,800, 36,800 minus करून outer line 55,200, 55,200. Second effect, receipts and expenditure account debit side, computer 36,800, 36,800.
800 टोटली आउटरला 66,800 66,800 सर्व आपल्या ऍडजस्टमेंट झालेले आहेत. पुन्हा एकदा बघूयात. 1,04,000 मायनस 79,000. फर्स्ट वन इज ऑफिस एक्सपेन्सेस. दोन्ही फिट काय केले आपण, तो ऑफिस एक्सपेन्सेस मधून लेस स्टेशनरी 60,000, आउटर ऑफिस एक्सपेन्सेसची अमाउंट 50,000. सेकंड इफेक्ट त्याचा तिथंच रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचरच्या डेबिटला तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी त्यामध्ये ऍड परचेस ऑफ स्टेशनरी 60,000. दुसरं स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31/3/2013 क्लोजिंग स्टॉक आला. दोन इफेक्ट, रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंटच्या डेबिट साइडला परचेस ऑफ स्टेशनरी आणि ओपनिंग स्टॉक त्याच्यामधून लेस 25,000, आउटर अमाउंट आली 79. आणि त्याचा सेकंड इफेक्ट, बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 25,000, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 25,000. then outstanding fees, four effect, balance sheet asset side outstanding fees 1,14,000. then provision for outstanding fees त्यामध्ये 96,000 मध्ये ऍड 1,14,000, टोटल अमाउंट येते 2,10,000. दोन इफेक्ट झाले बॅलन्स शीटचे. असे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय फीज रिसीव्ड त्यामध्ये ऍड आउटस्टँडिंग फीज करंट इयर 1,14,000, टोटल अमाउंट आउटरला 13,70,000. and second to provision for outstanding fees 1,14,000. then depreciation to effect, first one is the less from that particular asset, त्या particular asset मधून less furniture less 10% depreciation, books वर 25% आहे ते लेस केलं, कॉम्प्युटर वर 40% ते लेस होईल. and second effect receipts and expenditure account debit side to depreciation on furniture 10,000, books 20,000, computer 36,800, total of 66,800. then first of all we are also close the receipts and expenditure account. receipts and expenditure account आपण क्लोज करूयात. receipts and expenditure account क्लोज करा. receipts and expenditure account क्लोज केल्यानंतर कोणती साइड जास्त आहे तर क्रेडिट साइडची टोटल 13,70,000, 13,70,000. डेबिटला घ्या 13,70,000, फरक येईल 5,40,200. फरकाला म्हणा टू सरप्लस ट्रान्सफर टू बॅलन्स शीट. बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला ऍड सरप्लस add surplus 5,40,200. टोटल याची 7,60,200. त्यामधून 7,60,200 minus 7,60,200 minus 3,40,000, 4,20,200, 4,20,200. नंतर बॅलन्स शीट टॅली होते.
बॅलन्स शीट टॅली होईल 6,40,200 6,40,200 6,40,200 बॅलन्स शीट आपली टॅली झाली 6,40,200 6,40,200. आता आपण डिस्कशन करूयात ऍडजस्टमेंटचा. ऍडजस्टमेंट इथं करत असताना पहिल्या ऍडजस्टमेंट मध्ये आपण काय केलं तर ऑफिस एक्सपेन्सेस मध्ये इन्क्लुडिंग होते स्टेशनरी, ती आपण मायनस केली ऑफिस एक्सपेन्सेस मधून, ती मायनस केली. डेबिट बॅलन्स आहे म्हणजे ते काय केलं असेल पेमेंट केलं असेल म्हणजे त्याला आपण काय ट्रीट केलं परचेस ऑफ स्टेशनरी. परचेस ऑफ स्टेशनरी ज्या पद्धतीने आपण परचेस ऑफ मेडिसिन ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन मध्ये ऍड करत होतो त्याच पद्धतीने इथं तो इफेक्ट केला. रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऍड परचेस ऑफ स्टेशनरी लेस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी. त्यानंतर क्लायंट डिपॉझिट्स. आता क्लायंट डिपॉझिट याचं नेमकं मीनिंग काय घेतलं आपण. क्लायंट डिपॉझिट म्हणजे जो क्लायंट असेल त्या क्लायंटने काय दिलेलं आहे कॅश दिली, कॅश गिवन टू सीए. सीए निखिल असतील त्यांना काय दिलेलं आहे ते किती आहे 60,000 ऍज अ डिपॉझिट म्हणून. मग सीए ने काय केलं तर पेमेंट केलं. पेमेंट ऑन बिहाफ म्हणजे कोणाच्या क्लायंटच्या वतीनं सीए यांनी पेमेंट केलेलं आहे किती 50,000 रुपयाचं. 50,000 रुपये म्हणजे 60,000 दिले होते डिपॉझिट म्हणून, त्यामधून 50,000 काय केलं पेमेंट केलं. रिमेनिंग 10,000 हे काय झालं लायबिलिटी झाली. हे काय झाली लायबिलिटी ऑफ सीए निखिल. म्हणजे हे बॅलन्स शीटला या पद्धतीने आपण त्याचं ट्रीटमेंट केलं किंवा डिस्क्लोजर केलं. कुठं बॅलन्स शीटला कुठल्या साइडला लायबिलिटी साइडला त्या पद्धतीने आपण त्याचं डिस्क्लोजर केलं. आउटस्टँडिंग फीचे 4 इफेक्ट हे तुम्हाला त्या ऍडजस्टमेंट मध्ये किंवा फर्स्ट लेक्चर झालं असेल किंवा सेकंड लेक्चर मध्ये जो फॉर्मॅट दिला असेल त्या फॉर्मॅट मध्ये आपण दिलेला आहे. त्याचे 4 इफेक्ट काय होणार. फर्स्ट म्हणजे रिसिप्ट्स अँड एक्सपेंडिचरला डेबिटला सुद्धा येईल क्रेडिटला सुद्धा येईल आणि बॅलन्स शीटच्या असेटला पण येणार ते आणि लायबिलिटीला सुद्धा. म्हणजे या 4 ठिकाणी हे आउटस्टँडिंग फीज करंट इयरचं त्याचं आपण रेकॉर्डिंग केलं. त्यानंतर पुढचा महत्त्वाचा मुद्दा आहे ट्रायल बॅलन्स मध्ये गिवन दिलेले आउटस्टँडिंग फीज आणि प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज. आता प्रोव्हिजन ट्रायल बॅलन्स मध्ये आय थिंक सो प्रोव्हिजन दिलं असेल क्रेडिट बॅलन्स आणि आउटस्टँडिंग फीज दिलं असेल डेबिट बॅलन्स. म्हणजे आपण विचार केला तर डेबिट बॅलन्स कशाचे असतात ट्रायल बॅलन्स मध्ये एक्सपेन्सेस आणि असेट्स. आता आउटस्टँडिंग फीज इट इज नॉट एक्सपेन्सेस. तो एक्सपेन्सेस आहे का एक्सपेन्सेस नाही. म्हणजे त्याचं रेकॉर्डिंग कुठं होणार तर बॅलन्स शीटच्या असेट साइड. तर ट्रायल बॅलन्स मध्ये दिलेल्या आउटस्टँडिंग फीज आपण बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला घेतलेले आहे. नंतर प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज गिवन इनटू द लुक ॲट दॅट. इथं पहा दिस इज द आउटस्टँडिंग फीज गिवन इनटू द ट्रायल बॅलन्स. डेबिट बॅलन्स दिलेला आहे ट्रायल बॅलन्स मध्ये आणि प्रोव्हिजन फॉर आउटस्टँडिंग फीज 96,000 क्रेडिट बॅलन्स दिलेला आहे. मग त्याचं रेकॉर्डिंग आपण करताना काय करणार. मग त्याचं रेकॉर्डिंग करताना ट्रायल बॅलन्स असेल त्या ट्रायल बॅलन्स मध्ये डेबिट बॅलन्स असतात एक्सपेन्सेस आणि असेट्सचे. मग त्यामुळे एक्सपेन्सेस तर तो होणार नाही म्हणजे ते बॅलन्स शीटच्या असेट साइडला घेतलं. नंतर क्रेडिट बॅलन्स हे कशाचे होतात तर या ठिकाणी एक तर लायबिलिटी म्हणजे एनी प्रोव्हिजन इज रेकॉर्डेड इनटू द बॅलन्स शीट लायबिलिटी साइड. त्यानुसार ते आपण बॅलन्स शीटच्या लायबिलिटी साइडला घेतलेलं आहे. अशा पद्धतीने हा प्रॉब्लेम असेल तो प्रॉब्लेम
आपला पूर्ण या ठिकाणी झालेला आहे हा प्रॉब्लेम. टॅली होतोय 6 लाख, बॅलन्स शीट टॅली होते 6,40,200, 6,40,200. रिसिप्ट्स आणि एक्सपेंडिचर अकाउंटची टोटल 13,70,000, 13,70,000. सरप्लस येतोय 5,40,200. ट्रान्सफर टू द बॅलन्स शीट. कॅपिटल मध्ये ऍड सरप्लस 2,20,000 प्लस 5,40,200. टोटल येते 7,60,200. त्यामधून ड्रॉइंगचे लेस, ड्रॉइंग 3,40,000. आउटर अमाउंट येते 4,20,200. बॅलन्स शीट टॅली होते 6,40,200, 6,40,200. थँक्यू व्हेरी मच.